एक मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है जी कि स्टेज के ऊपर प्लीज स्टेज खाली रखो। एक अगले पासे जेडे सज्जन खड़े आ ये काइंडली ये जगह खाली कर दो ताकि जेडी अपनी संगत पिछे बैठी है इन्होंने देख सकन। प्रधान जी आ भी चक वालिया साहब सनी भाई माड़ा सेट करी। मेरी सारिਆਂ हाथ बन के बेनती है जी जेडे जने तुसी माशा जी प्लीज बेटा साइड में हो जाओ। आके जी तुसी अंदर बैठो प्लीज जाके जी। सारिਆਂ हाथ बन के बेनती है कि प्रधान जी नूं अपना पिछे जेडी संगत बैठी है वो देख लेते। राजपाल जी वो राजपाल जी यार आए ना करो आए ना करो यार आए ना करो। सारिਆਂ हाथ बन के बेनती है यार बह जाओ आए ना करो प्लीज। जिथे है उत्थे बैठ राजपाल बह जा बेटा बह जा यार बह जा आए ना करो। सरपंच साहब दो बैठा नहीं जाना तुम अंदर चले जाओ जी। इतने थोनू अपना कोई धक्का ना मार दे बीमार हो पहले कत्तर भाई नूं साइड से बिठा लो। एक इधरों भी मेरी बेनती है जी सवाए प्रेस वाले भरावां तो थोड़ा जा साइड में हो जाओ। मेरे बहुत ही सत्कारयोग मंच से विराजमान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब प्रधान श्रोमणी अकाली दल ते उन्हां दे नाल विराजमान साडे बड़े खास सरदार जगशेर सिंह जी सिद्धू साहब पुली तो ते उन्हां दे मामा जी सरदार कुलवंत सिंह जी प्रधान साहब दे गृह विखे अज इकट्ठा हुई सारी श्रोमणी अकाली दल की सीनियर लीडरशिप मेरे नौजवान साथी मेरे बुजुर्ग और खास करके मेरे प्रेस वाले भरा सब तो पहला सारे दोनों हाथ बन के फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा। यार कोई गल जी बनी नहीं फतेह वाली एक बार दोबारे गज के ला लो है तो ठंड औखा थोड़ा कच्छा जो हथ कट रहे पर फतेह का जवाब फतेह च दिओ ताकि आने वाले MLA नूं जिहड़ा MLA सी अपना उन्होंने नींद ना आवे रात। वाहिगुरू जी का खालसा। हुण पता लग्या ना कि सरदार कुलवंत सिंह मान साहब होरी श्रोमणी अकाली दल दे विच शमूलीयत कर रहे। सो मेरी बेनती आ कि अज प्रधान साहब एक बड़ा वड्डा संगम होया जी दो मान परिवारां दा। ये अद्धे मान परिवार श्रोमणी अकाली दे विच सी अकाली दल दे विच सी ते अद्धा मान परिवार कांग्रेस दे विच सी। ते अज सरदार कुलवंत सिंह जी मान साहब हो रहे ने सरदार जगशेर सिंह जी सिद्धू साहब की बदौलत इन्हां दे भांजियां दी अज श्रोमणी अकाली दल दे विच शमूलीयत कर रहे आ। मैं इन्हां दा दिल दीयां गहराइयां चों धन्नवाद भी करदा जी आए भी कहना इन्हां नूं ये विश्वास भी दिवाउणा कि मान साहब आउण वाले समय के दौरान तुहानूं बनते तो वध मान सम्मान दिता जाऊगा। कदे तुहानूं ये महसूस नहीं होगा कि तुसी कल पार्टी दे विच रले हो। 19-21 का फर्क तो अक्सर हरेक पार्टी दे विच ही हुंदा। जे तुहानूं 19-51 का ना फर्क नजर आया तो फिर समझो कोई फायदा नहीं होया पार्टी का। अज प्रधान साहब तुहाडे ध्यान दे विच मैं गल लैके आउणी चाहुंदा कि इत्थों तुहाडे नाल हुणी फोटोग्राफ करवा के गए हैं साडे सरदार गगन सिंह जी बराड़ साहब जिहड़े हरीके कलां तो सरपंच दे कैंडीडेट बने सी
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਊ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ 6000 ਵੋਟ ਆ, 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਸਿਰਫ ਐਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੂਗਾ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, 40-45 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰਜਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਅੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਾਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਕਟਿਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸਿਰਫ ਐਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਐਕਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪਾ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰ ਨਵੀਨ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰੂਪੇ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, 35-40 ਸਾਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲਾਈ। 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦਿਓ। 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਰ। 119% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 70 ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ।
माड़े उच्ची बोलिया करो, हाँ जी कि ना जी। कहते जी 49 पैसे मैं खाऊंगा, शरेआम शरेआम ओपनली 49 पैसे कहते मैं खाऊंगा। वो मैं दसदा, कहते जी 49 पैसे मैं खाऊंगा। ये कहते जी साडा की कसूर आ, कहते थोड़ा कोई कसूर नहीं, मैनू कर नकता ही 5 करोड़ देना पै गया। यही क्या थी ते थोड़े तो कट के दे ओपनली। हाँ, उस तो बाद की होया जी, ये कहते जी साडे चलो जेडे देने वो तो दे दिओ, कहते वो भी हजे सारे नहीं आए। आईयां का उन्हां दा मैनूं इलैक्शन लड़ूगा फिर जे हजे नहीं आए ते माड़ी धाड़ कहते हुंदे आ बन्नी है। ते इहो जे हालात पैदा करते जी गिदड़वे दे, जिन्हों आपां कह दिंदे आ सर लूटपाट.com मचाती। साडे वास्ते तां एक स्पैशल SSP कल्ले गिदड़वे वास्ते विजिलेंस दा ला दिओ सर, कोई चंगा जा अब तां सनी नूं ला दिओ, फिर ठीक हो प्रोग्राम। वो तां होना नहीं, फिर एदियां सारे असीं तुहानूं चिट्ठे लिया देवांगे सर। हाँ जी, ये सर हालात हुण तुहाडी जिम्मेदारी है जी इत्थे रखण दी। इहो जे हालात इस कांग्रेस पार्टी ने साडे गिदड़वे दे बनाते जी कि इत्थे डर लगन लग पिया जी। हर इंसान जेड़ा कोई माड़ी जी गल करता कहने तेरे ते पर्चा करा दूं, तेरा कारोबार बंद करा दूं। अज प्रधान जी की हाजरी दे विच मैं ये गल कह रहा कि जिस दिन श्रोमणी अकाली दल की सरकार बन गई, सरदार बादल तो इको ही गुरती लई आ कि कदे किसी का बेटा नुकसान नहीं करता, जिन्ना हो सके किसी का फायदा कर दिओ, कोई गल नहीं। अगर कोई नहीं मानता तो कोई टिक्का नहीं, पर किसी का नुकसान नहीं करना। और अज सर तुहाडी हाजरी दे विच ये गल मैं मान ना कह सकदा कि मैं किसी का कोई नुकसान नहीं किया। सारी पंचायत बैठी आ, कोई हथ खड़ा करके कह दे किसी का लाल पैसा नुकसान किया हो। और दूसरी गल मैं ये तुहानूं कहां, प्रधान जी की हाजरी दे विच किसी तो ईन मनण की लोड़ नहीं, किसी तो ईन मनण की लोड़ नहीं। तुहाडा कोई डक्का नहीं बिगाड़ सकता। जिस दिन सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब राज से बैठ गए, किसी इंस्पैक्टरी राज का तुसीं फिक्र ना करिओ, किसी दी तुहानूं ये नहीं कि आके कोई मेरा कारोबार बंद करा दूगा। चाहे किसी ने वोटां पाइयां ते चाहे नहीं पाइयां, अमन अमान दा राज लैके आउणा, बादल साहब दे दसे हुए पूरनिਆਂ ते चलना। जिहड़ी इहने डर की सियासत क्रिएट कीती वी आ, वो डर भै लोकां दे मनां दे विचों आपां खत्म करना, ना कि इन्हां नूं डरा के रोकना। सो वीरो, ये सारियां गल्लां मैं प्रधान साहब की हाजरी च तां दसियां कि किन्ना हालातां दे विच साडे लोग गुजर रहे आ। सुबह उठ के सिर्फ इक्को ही अरदास करदा, जो मेरे नाल भरावां दा लोगां दा प्यार जुड़ रहा, इक्को ही गल कहना सुबह उठ के अरदास करके जदों मैं घरों चलदा कि हे सच्चे पातशाह इन्हां सज्जनां दी हमेशा चरनां दी धूड़ बना के रखी, क्योंकि जो कुछ भी मैं बनूंगा तुहाडी बदौलत बनूंगा। जो कुछ भी मैनूं पावर मिलूगी, जो भी काम करन दी मिलूगी, तुहाडे करके मिलूगी। ते मेरा सिर हमेशा तुहाडे चरनां दे विच आके झुके। ते नाल ये भी बेनती करदा कि जिस 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 दिन मेरी कलम चले तुहाडी बेहतरी वास्ते चले, तुहाडी सेवा वास्ते चले। सो इन्ना कहदा होया मैं क्षमा दा जाचक हां। एक बार फिर सारे मान परिवार नूं, सारे इन्हां दे टीम मैंबरां नूं जो अज प्रधान जी दे नाल श्रोमणी अकाली दल दे विच शामिल होण जा रहे आ, इन्हां दे सारे टीम मैंबरां नूं ते खास करके सरदार जगशेर सिंह जी सिद्धू साहब नूं जी आया कहना ते इन्हां नूं पार्टी दे विच वैलकम करदा। तुहाडे सारिआं दा एक बार फिर बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करदा सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब नूं कि वो आके संगत नाल आपदे विचार साझे करनगे। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, श्रोमणी अकाली दल। फिर सर बैठो, आ जाओ। सॉरी मैं थोड़ा जा सरदार कुलवंत सिंह जी मान साहब नूं कहना भुल गया सी जी। ये हुण आके 2 मिनट आपदे मुखार बेंचों संगत नाल विचार साझे कर। साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਕ ਜੁੜਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਪੱਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨ ਕਟਾਰੀਏ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਚਾਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ, ਆਪ ਮਰੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਾਈਡ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। गुरु प्यारी साध संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किधरवे हल्के नाल साडा जिवें घर ही है, वड्डे बाल साहब ने अपनी सियासी जीवन इस हल्के तो शुरू किया। घर घर नूं जाणदे है, घर घर नाल रिश्ता है। कई परिवार विछड़ गए सी, फिर तो हुण जुड़ रहे हैं। पिछले 10 साल इत्थे कांग्रेस का एक हंकारी बंदा इत्थों जितया, जिहदे इन्ना हंकार है वो सोचता मेरे तो वड्डा कोई नहीं, पर डरपोक भी बहुत वड्डा है। मैनू पता है किवें मेरी लत्तां फड़दा हुंदा सी। कोई गल नहीं, किन्ने घंटे रह गए, 100 दिन ही रह गए, अपना महीना 28 दिन रह गए। नहीं हुण तां मैं जिहड़ा फैसला करना सनी नूं असीं लाता। सनी माफ भी कर सकता है तो छड्ड भी सकता है। सनी जो मर्जी खुला छुट्टी, अब अमानत सनी दी है, हुण सनी ते निर्भर है तरह। मैं लगता सनी नालों ना उसके बेटे को छड़ देने। बड़ी खुशी है कि साहब कुलवंत सिंह मान जी जेड़े पुराने बादल साहब ने असी बहुत पुराने पर थोड़ी देर बाद आए, अज परिवार दोनों परिवार इकट्ठा हो गया। गिदड़वा हल्का भी एक परिवार है, सही मैंने तो सारे बादल परिवार का एक हिस्सा। पूरी जिंदगी बड़े बादल साहब ने इतने सेवा की थी। अज भी मन लगता है जेडे नौजवानों को पता नहीं कि रिश्ता क्या जाए इन्हें हल्के ने। अपने बुजुर्गों को पूछो किवें उन्होंने सारी टीम जिहड़ी सी बादल साहब की किवें टीम वांगू काम करते सी। ते मैं इन्ना कह सकदा जो कुछ बनिया इत्थे साहब प्रकाश सिंह बादल ने बनाया। जो जो मुख्यमंत्री बनते इत्थे कहावत किधरवे दी हो गई सी, पुलों उत्तों पानी टपाया आई सी ना किधरवे हल्के। अज
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਭਾਗੜਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸਤ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 12,000 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜੋ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਡਿੰਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਈ 3 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ 3 ਮੰਦਰ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੁਖਦਾ ਕੀ ਕੰਨ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮੰਦਰ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਖੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਾ, ਜੂੰਡੇ ਪੜ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਛਿਤਰੋ ਛਿਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਖੁਈ ਚੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰੋ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਾਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗਿੱਦੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰੂਪੇ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਮੈਂ ਚਿੰਪੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। राकेश कुमार जी, विकास जी, लाली मान जी, एक मिनट भाई जी, बेटा जी सारे नेड़े आ जाओ। अंग्रेज दा का फोन आ गया दूसरे किस गया आपका आया कोई नहीं मैं अंदर बैठ आया राकेश जी आओ। राकेश जी, राकेश के बेटा जी आओ प्लीज। बेटा जी, अशोक जी, हेमराज जी, पवन जी आओ, हेमराज जी आओ, आओ। हेमराज जी, पवन जी, थाना जी, ब्रिजलाल जी, कुलवंत दास जी, ब्रिजलाल जी कप्पा जी,
ਨਿਰੰਜਨ ਜੀ, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਮਾ ਮਲੀਰ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਐਫਸੀਆਈ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਗਦਰਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਖਾਜਲੇ ਤੋਂ ਗੁੱਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਗੇ ਬਾਈ ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਹਲੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਹਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ